رات کے سناٹے میں جب صحرا کی ریت سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جب ہوا کہ نرم جھونکے بھی کسی چھپی ہوئی سرگوشی کا راز لیے ہوئے گزرتے ہیں، تب پرانی قوموں کی چیخیں جیسے ریت کے دانوں کے اندر قید ہو کر وقت کو چیرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ احقاف کا صحرا ایک قبرستان ہے، پتھروں کا، ریت کا، بکھری یادوں کا، اور خاص طور پر ایک ایسی قوم کا جو کبھی زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی۔ اس قوم کی داستان کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ طاقت، غرور، وادیوں، پہاڑوں، ریتوں، طوفانوں، چیخوں اور تقدیر کے لکھے ہوئے انجام کی داستان ہے۔ وہ قوم جس کا نام سنتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قوم عاد۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں احقاف کے بیچ کھڑا ہو تو ریت کے ذروں میں ایک مدھم سی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دفن شدہ قوم آج بھی اپنی تباہی کی گونجوں سے دنیا والوں کو خبردار کر رہی ہے۔ قدیم زمانوں میں جب دنیا ابھی آج جیسی مصروف نہ تھی، جب پہاڑ اپنی خاموشی میں شان رکھتے تھے اور وادیاں اپنی شادابی میں گیت گاتی تھیں، احقاف کے درمیان ایسی سرسبزی تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ اس وادی میں ایک ایسی قوم بستی تھی جن کے جسموں کی مضبوطی، کندھوں کی چوڑائی اور قامت کی بلندی دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کی طاقت صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ ان کے محلات، ان کی عمارتیں، ان کی شاندار زندگیاں ہر ایک کے لیے حیرت کا سامان تھی۔ وہ دیر قامت لوگ تھے۔ جب وہ چلتے تو زمین دھرتی ہلتی محسوس ہوتی۔ ان کے قدموں سے ریت کا سمندر لہریں بناتا۔ ان کا ایک آدمی پہاڑ کی بڑی چٹان کو تنہا حرکت دے سکتا تھا۔ وہ دیواریں نہیں بناتے تھے، وہ ستون بناتے تھے، ایسے ستون کہ اگر سورج ان پر پڑتا تو سائے میلوں تک بڑھ جاتے۔ ان کے شہر کی راتیں مشعلوں کی روشنی میں جگمگات، قیمتی پتھروں سے مزین سنگ مرمر کے فرش چاندنی میں چمکتے۔ ان کے بچے پتھروں سے کھیلتے تھے جو عام لوگوں کے لیے اٹھانا بھی مشکل ہوتا۔ عورتیں گلے میں زمرد اور بازوؤں میں سونے کی پٹیاں پہنتی، ان کے لباسوں پر موتیوں کی جیل لٹکتی تھی، اور ان کے گھروں کی بالکونیوں سے بہتے ہوئے پانی کے نالے نیچے باغوں تک جاتے۔ لیکن جیسے جیسے ان کے شہر بلند ہوتے گئے، ان کے دلوں میں غرور کی دیواریں بھی اونچی ہوتی گئیں۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم جیسا کون ہے؟ پہاڑ بھی ہماری طاقت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے سردار اپنے تختوں پر بیٹھ کر قوم کو کہتے، ہم سے بڑا کون ہے؟ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو پہاڑ کاٹ کر ان میں گھر بناتے ہیں۔ ہم بادلوں کو بلاتے ہیں۔ ہم اپنی قسمت کے خود مالک ہیں، اور پوری قوم تالیاں بجاتی، ان کی بڑائی پر جھومتی اور اپنی طاقت پر فخر کرتی۔ لیکن طاقت اس وقت تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے جب انسان خود کو طاقت کا مالک سمجھنے لگے۔ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت ہود۔ وہ نرم گفتار تھے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پر سکون اور دل میں خیر خائی کی آگ۔ وہ قوم کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے، اے میری قوم، اپنی طاقت پر اتنا نہ اتراؤ۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے ڈرو۔ غرور چھوڑ دو، عاجزی اختیار کرو۔ تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ تمہیں تباہی کے گڑھے میں لے جائے گی، لیکن قوم کے بڑے ان کی باتیں سن کر تہتہے لگاتے۔ وہ کہتے، ہود، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ ہم پہاڑوں جتنے مضبوط ہیں، ہمارے شہر آسمان کو چومتے ہیں، ہماری طاقت کو تو کوئی بادشاہ چیلنج نہیں کرتا۔ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تم ایک آدمی ہو، ہم پوری قوم، دوسرے سردار کہتے۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں دھمکاتے ہو۔ ہم تمہاری ایک بھی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود سب سے جواب دیتے، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، مگر ان کی باتیں مضبوط دلوں پر نہیں پڑتی، وہ دل جو تکبر سے پتھر بن چکے۔ وقت گزرتا گیا۔ قدرت نے پہلی وارننگ بھیجی، بارش رک گئی۔ وہ زمین جو ہمیشہ سبز رہتی تھی اچانک سوکھنے لگی۔ درختوں کی ہریالی مات پڑ گئی۔ ندیوں کا پانی کم ہو گیا۔ مویشی بیمار ہونے لگے۔ کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ مگر قوم نے اسے آسمانی وارننگ نہ سمجھا۔ ان کے سردار کہنے لگے، چند دن کی بات ہے، بارش آ جائے گی۔
हम अपनी ताकत से बादलों को ले आएंगे। हम पहाड़ों पर चढ़कर धुआं करेंगे ताकि बादल उधर खींच आए। हमें किसी नसीहत की जरूरत नहीं। महीने सालों में बदल गए, बारिश फिर भी ना आई। सहरा बढ़ने लगा, लेकिन उनके गुरूर में कमी ना आई। हजरत हूद ने फिर समझाया, ये सब तुम्हारे अमाल की वजह से है। अल्लाह की तरफ लूट आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर कौम ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। वो कहते, हूद हमें डराता है, हम डरने वालों में से नहीं। फिर वो दिन आया जो तकदीर ने उनके नाम लिख रखा था। आसमान पर सियाह बादल नजर आए। वो बादल बड़े अजीब थे, चमकते नहीं थे, कांप रहे थे। लगता था जैसे अपने अंदर कोई कुव्वत छुपाए हुए। कौम खुशी से बाहर निकल आई। बच्चे दौड़ते हुए आसमान की तरफ देखकर चीखें मारने लगे। औरतें तालियां बजा, मर्द एक दूसरे से गिले मिलते सरदार फख्र से कहते, हमारा वक्त लूट आया, बारिश आ गई, हम बच गए। हजरत हूद को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। वो कौम की तरफ दौड़े और चीख कर बोले, तुम लोग नहीं जानते, ये वो बादल नहीं जिसकी तुम दुआ कर रहे थे, ये अल्लाह का अजाब है। ये हुआ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर उनकी आवाज खुशियों के शोर में दब गई। बादल रुकने को तैयार न थे, वो और सियाह होते गए। फिर अचानक एक चीख नुमा आवाज आई, जैसे आसमान फट गया। हुआ ने एक झटके में अपना गजब दिखाया। पहले हुआ ने हल्की सरसराहट की, रेत उठी, फिर तेज हो गई, फिर आंधी बनी, फिर तूफान में तब्दील हो गई। फिर वो हुआ एक ऐसे अजाब में बदल गई जो इंसानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती। जोरदार झक्कड़ पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर महल्लात को गिराने लगे। दरख्त उखड़कर जमीन से उड़ते और कई कई गज दूर जाकर गिरते। कौम के देव कामत मर्द अपने घरों से निकलकर हुआ का मुकाबला करने की कोशिश करते, मगर जैसे कोई गैबी हाथ इन्हें पकड़कर आसमान में उछाल देता। उनके जिस्म टूटते, चीखें निकलती, मगर हुआ नहीं रुकती। औरतें बच्चों को पकड़कर भागती, मगर हुआ उन्हें उनकी गोद से छीन लेती। उनके सतूनों वाले शहर जो पहाड़ों के बराबर थे, चंद लम्हों में रेत के ढेर बन गए। वो लोग जो ताकत के गुरूर में गुम थे, अपनी आंखों के सामने अपनी ताकत को रेत बनता देख रहे थे। उनके सरदार जमीन पर गिरे। हुआ ने उनके बदनों को ऐसे मारा जैसे खुश्क लकड़ियां। वो चीखते रोते भागते, मगर हुआ का हर झुंडका तलवार की धार बन चुका था। बच्चे आसमान की तरफ उछाले जाते, औरतें रेत में दफन हो जाती, घरों की चट्टानें आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती। इस तूफान का न कोई संत था, न कोई रावर। वो हर चीज को उठाकर घुमाता, तोड़ता, मारता और जमीन पर बखेर देता। शहर की चट्टानें, सुतून, घरों के छतें सब रेत के बोझ में दब गए। रेत और हुआ ने हर हरकत को कैद कर लिया, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। आसमान से आने वाली रोशनी भी धुंधली हो गई और सूरज का नूर गायब सिया बादलों के साए में छप गया। हर आवाज, हर चीख, हर रूप इस तूफान की ताकत के सामने कमजोर महसूस हो रही थी। हजरत हूद अपने पैरोकारों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। वो देख रहे थे कि कैसे गुरूर के मारे लोग अपनी ताकत के सवाल को देखकर बेबस और खौफजदा हो गए। उनके पैरोकार खामोश और खौफजदा थे, मगर अल्लाह की मदद और हिफाजत के यकीन से दिल पर सुकून था। हजरत हूद ने दुआ की, ए अल्लाह, इन लोगों की हिफाजत न करने की सजा उनके अमाल का नतीजा है, मगर जो तेरी तरफ झुकी उन्हें बचा ले। तूफान की शिद्दत बढ़ती गई। आसमान से बिजली की चमकें और गिरजती आवाजें सुनते ही लोगों की रूहें लरसने लगी। हर आदमी जो अपने गुरूर पर फख्र करता था, वो अपनी मौत के करीब खुद को महसूस कर रहा था। दीवारें गिरने लगीं, सतूनों की जमीन पर टकराने की आवाजें सुनाई दी और बच्चों की चीखें हवा में घुलकर गुम हो गईं। औरतें अपने बच्चों को पकड़कर भाग रही थीं, मगर हुआ की ताकत उनके हाथों से सब कुछ छीन रही थी। आखिरी दिन आया और तूफान ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया।
अब कोई आवाज बाकी ना रही, सिर्फ रेत का समंदर हर चीज को छुपा रहा था। वो लोग जो कभी देवकामत और ताकतवर थे, अब सिर्फ रेत में दबे हुए मलबे के टुकड़ों की सूरत में थे। हजरत हुद ने अपने पैरोकारों की तरफ देखा। उनके दिलों में खौफ था मगर उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा, देखो, अल्लाह की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं। गुरूर तबाही लाता है, आजिज़ी और ईमान हिफाजत करते हैं। ये कौम तुम्हें सबक देती है कि ताकत की खुद पसंदी हमेशा अजाब लाती है। फिर हजरत हुद और उनके पैरकार सहरा के किनारे की तरफ चल पड़े, जहां जिंदगी और नजात की उम्मीद थी। जमीन पर बिखरे सुतून, टूटे घरों की बाकियात और रेत के ढेर आज भी ये कहानी सुनाते हैं। हर रेत का दाना, हर खामोश हुआ का झोंका, हर जगह एक सबक सुनाता है। ताकत गुरूर में बदल जाए तो इंसान मिट जाता है, मगर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हमेशा बच जाते हैं। वक्त गुजरता गया और अहकाफ का सहरा एक सुनसान, खामोश और असरार से भरा हुआ मैदान बन गया। वहां कोई भी जिंदा आदमी नहीं बचा, मगर हर नस्ल के लोग आज भी कहानी सुनते हैं और हजरत हुद की नसीहत याद रखते हैं। ये एक सबक है जो हर इंसान के लिए, हर जमाने के लिए जिंदा है। गुरूर, तकब्बुर और अपनी ताकत पर अंधा यकीन तबाही लाता है, और आजिज़ी, ईमान और अल्लाह की तरफ पलटना निजात का रास्ता है। सहरा के इस सुनसान मंजर में जहां कभी ताकतवर लोग बसते थे, अब सिर्फ रेत की लहरें और हवा की सरसराहट बाकी है। मगर ये खामोश जमीन भी सुनाती है कि ताकत और गुरूर के नतीजे में तबाही आती है, और जो अल्लाह की तरफ रुजू करे वो महफूज रहता है। आखिरकार हजरत हुद और उनके पैरकार अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए, अल्लाह की रहमत, हिफाजत और रहनुमाई के साथ, और अहकाफ की वीरान जमीन एक तारीख, एक सबक और एक दास्तान के तौर पर बाकी रह गई।